ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ प्रधान वो भी मौजूद रहे ने, जिन्हां दे वल्लों इस मौके के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल तकरीबन 2 घंटे तो ज़्यादा समा मुलाकात की गई है। इस मुलाकात दे विच काफ़ी लंबियां चर्चावां होईयां ने। इस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर आके मीडिया दे नाल भी गलबात की है। उन्हां दा कहना सी कि जो अज की मीटिंग सी पार्टी के अंदरूनी मसलियां ते हुई है, पार्टी नूं 2022 दे विच किस तरह मजबूत करना है, इसके उत्ते चर्चा हुई है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, हर बार जब मैं दिल्ली आना मैं अपने कांग्रेस प्रेजिडेंट को मिलना और उन्होंने जो आदेश ने असी पंजाब के कैरी आउट कर रहे हैं। डिवेलपमेंट के काम बड़े से वो सारे डिस्कस हुए हैं, पोलिटिकल इशूज़ भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस बाय हर, वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया? कहा जा रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज़ का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। उधर इस मौके के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात करते नजर आए ने, जिन्हां दे विच रवनीत बिट्टू भी शामिल सी, अश्विनी शेखड़ी भी उस वक्त मौजूद सी ते नाल ही राजकुमार वेरका ने भी मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल कीती है। जिस तो बाद उन्हां मीडिया दे नाल गलबात करदे रवनीत बिट्टू किते ना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हक दे विच भुगतदे नजर आए ने। उधर दूजे पासे राजकुमार वेरका ने भी अपने वल्लों पार्टी की मजबूती के लिए कई वड्डियां गल्लां कीतियां ने। के नाम पे लड़ी है, वो आपके भी सामने है, सीएम फेस बना के लड़ी थी। तो आपको बुलाया गया है, सीएम साहब ने बुलाया है या फिर किस तरह से कौन से नेता सोनिया गांधी से मिलने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखो 100% हम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखो अगर हम लोग एमपी बने हैं और एमएलए बने हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा नाम लेके बने, तो इसलिए हम तो 100% जितनी सपोर्ट है वो हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। और हाईकमांड को भी ये पता है। कोई भी मुझे बताओ, कोई यहाँ पे एक चेहरा मुझे बताओ जिसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा किसी के साथ एमपी आए हों, किसी के साथ एमएलए आए हों। इसलिए ग्रुप कहाँ है? मुझे नाम सिद्धू को समर्थन नहीं है पार्टी के भीतर। प्रियंका गांधी जो है वो हाँ जी सिद्धू के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कोई हो ना हो मुझे नहीं पता, पर आप ये बताइए पंजाब में आपको कोई आदमी दिल्ली में कोई दूसरा एमएलए साथ लाता हुआ दिखा है जिसके साथ कोई एमपी एक हो, जिसके साथ कोई एक एमएलए हो? इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज अपने एमएलए से बात कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, एमपी बात कर रहे हैं। रवनीत भाजी एक गल कही जा रही है कि जो हाईकमान इंटरवीन किया उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात करनी शुरू की है एमपी ते एमएलए नाल। नहीं थोनू की लगता भी 4.5 साल जिहड़ी सरकार चल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चला रहे सी, होर कौन सरकार चला रहे? लेकिन ये आरोप लग रहा है कि अफसरशाही है। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ? सुख सरकारिया भी ये गल कह रहे हैं कि खुद 4.5 साल की कर रहे सी। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आज फाइनल मीटिंग सोनिया गांधी जी की होगी और जितने भी आप क्यासाइयाँ लगा रहे हैं सबके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा और सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि जहाँ जहाँ जिसको काम देना है वो काम दे दिया जाएगा और ऐसी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। विरोधी जो हैं वो खाली ग्राउंड देकर भाग रहे हैं कि शायद ग्राउंड खाली है। मैंने आपको एक बात कह दूँ, कल के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्राप्तियों को लेकर अपने कामों को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये कारण है कि हम अपनी बात नहीं कह रहे, विरोधी जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आज के बाद एक बात होगी कि हम विरोधियों के ऊपर हमला। सर 18 सूत्री एजेंडे लेके भी आज कोई रिपोर्टर दिता जा सकता है? हर तरह का एजेंडा पूरा तैयारी है और बिल्कुल 2022। लेकिन वेरका साहब सिद्धू साहब लगातार सिद्धू लेके की कहूंगा सर, सिद्धू लगातार कह रहे हैं कि एजेंडे क्या कि बड़ी जल्दी सब अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। तो आज पंजाब के जो 50% पॉपुलेशन है, आधे लोग जो है पंजाब के शहरों और कस्बों में रहते हैं
तो उनकी कोई बात करता नहीं था। और मैंने पार्टी फोरम में कई बार ये बात उठाई है कि शहरों के लोगों की बात भी करनी चाहिए, शहरी और व्यापारी की भी बात करनी चाहिए, मजदूर की बात करनी चाहिए, वहाँ पे दुकानदार की बात करनी चाहिए। जो वहाँ पे शहर में रहने वाले लोग हैं वो भी पंजाबी हैं, उनकी बात करना ज़रूरी है। तो वो इशूज़ हमने उठाए थे, तो वो इशू जो है हम आगे पार्टी में उठाए, डिफरेंट फोरम पे वो सामने आ गए। देखिए इशूज़ हमारे डिफरेंट फोरम्स पे उठाए हैं। सीएम साहब ने भी मीटिंग बुलाई थी शहर वाले लोगों की, हमने वहाँ बताए और पार्टी ने सीरियसली कहा कि शहर के लोगों के इशू हैं वो सुने जाएंगे और उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। उधर 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ परमानेंट लोक अदालत ने रोजगार ब्यूरो तो इस संबंध दे विच जवाब मंगिया कि आखिरकार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलिया जेकर वादा होया सी। इस दे उत्ते नौजवानों ने की कुछ किया, सुनो। 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਿਰ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਔਥ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚਤੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। नहीं लग रहा कि साडा साथी कित्थे जख्मी पिया, किहड़े साथी नूं की समस्या आ रही है। जिहड़े मेजर जिहड़ा इंजरी हुई सी उन्हां नूं असीं एडमिट कराई जा रहे हैं जी, ते उन्हां नूं असीं जिन्ने कि सानूं अवेलेबल हो रही है आपदी गंभीर सट्टां। एक ते जी अख दा फ्रैक्चर हो गई सारा जी, ओहदे मुंडे दा जी जिहड़ा जी, एक साडा अजमेर सिंह औलखा जिहड़ा जी ओहदा पट्ट दा फ्रैक्चर मास पाट गई सारा, ते ओहदे बावजूद कई साथी आ जिहड़े अननोन जिन्हां दे नाम नहीं असीं जाणदे पर उन्हां नूं साह दी दमे दी प्रॉब्लम आई है। उधर इन्हां अध्यापकां दे हक दे विच अकाली दल बोलिया, अकाली दल दे सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि इन्हां अध्यापकां दीयां मंगां मन्नियां जाणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। देखो सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ
ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ? ਵਾਅਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਔਰ ਦੂਜਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਨਾ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰੁਖ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MPs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰਫੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਉਧਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ KP ਰਾਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ KP ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹਾਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁਫਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸੱਗਣ ਸਕੀਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਗਣ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 5 ਸਕੂਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡੈਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। 123 ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ 123 ਅਸੀਂ 120 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ,
350 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਡਿਟਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਲੈਪਸ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 5% ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।